स्वागत। देश विदेश में बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच। मैं मेघा। जिंदगी की गल करिए तो जिंदगी दे विच कामयाब होने लई ते अगे वधन लई हर मोड़ ते सानू इम्तिहान देने पैंदे ने ते कामयाब उही हुंदा है जिहड़ा इन्हां इम्तिहानां नू पास करदा है। ते इदां ही जे विद्यार्थी जीवन की गल करिए तो एक जमात जो दूसरी जमात दे विच जाण लई भी इम्तिहान पास करने जरूरी हुंदे ने ते यही इम्तिहान उन्होंने जिंदगी दे इम्तिहान पास करने की प्रेरणा भी दिंदे ने। खास तौर पर अज मैं इम्तिहानां की गल इसलिए कर रही हाँ क्योंकि असी देख रहे हैं कि जिहड़े इम्तिहान है वो बच्चों के चल रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स जिहड़े है वो शुरू हो चुके हैं। इस तो इलावा भी होर क्लासिस के एग्जाम्स चल रहे हैं तो प्रीख्या तो ही बच्चों को बहुत डर लगता है। ना सिर्फ बच्चे, मापियां नूं भी प्रीख्या तो डर लगता है कि बच्चे किंदा दे नंबर लैणगे, किवें तैयारी करनगे। ते इसलिए अज इस खास विषय ते चर्चा करांगे कि प्रीख्या की तैयारी किवें करिए। ते गलबात करन लई स्टूडियो दे विच मेरे नाल मौजूद ने डॉक्टर जगरूप सिंह जी। बहुत बहुत इन्हां दा स्वागत करदे हां। प्रिंसीपल मेहर चंद पॉलीटैक्निक कॉलेज, बहुत बहुत एक बार फिर इन्हां दा स्वागत करदे हां। ते मैं नाल ही तुहानूं दसदा कि बहुत सारी पुस्तकां ये लिख चुके ने ते खोज पत्र भी पढ़ चुके ने। ते अज इन्हां नाल गलबात करांगे ते जानांगे कि बच्चे किवें प्रीख्या की तैयारी चंगे तरीके दे नाल करके चंगे नंबर लै सकदे ने। तो इत्थों ही शुरुआत करते हैं। जिस तरह मैं गल कर रही सी कि प्रीख्या तो बच्चों को बहुत डर लगता है ना, एक हवा होंदा है कि प्रीख्या है, एग्जाम्स है तो पता नहीं की होएगा। ना सिर्फ बच्चों को, पेरेंट्स को भी बड़ा डर लगता है। तो की सचमुच जिहड़े इम्तिहान है प्रीख्या ये बोझ हुंदी है? बोर्ड प्रीख्या जदों भी आउण लगदियां ने तो एक चर्चा छिड़ जाती है कि विद्यार्थियों को तैयारी किस तरह करनी चाहिए है, मापियां दा की रोल होना चाहिए है, टीचर्स का की रोल होना चाहिए है। हुण भी जिस तरह तुसीं ठीक किया है कि बोर्ड दीयां प्रीख्यावां शुरू हो गई हैं जी जी। अज भी CBSE जिहड़ी बोर्ड दी +2 की प्रीख्या स्टार्ट हुई है और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसनूं कोई डर ना होवे जी। हर एक नूं भै मुक्त ते भार मुक्त होना मुश्किल है। जिहड़े टॉपर बच्चे ने उन्हां नूं ये डर हुंदा कि असीं सैकंड ना आ जाइए, बिल्कुल असीं थर्ड ना हो जाइए, साडा एक नंबर दा छुट ना जावे। जिहड़े ने बिल्कुल घट पढ़े हुंदे आ उन्हां नूं डर हुंदा भी किसी रैती पास हो जाएंगे या सानू एक फेर ना फीती लग जाए। एक बच्चा कहता कि मैं अपने बापू नाल गल हो गई है, कहता जे तुसी पास हो गए तो साइकिल पक्का, अच्छा कहता जे फेल हो गए तो फिर रिक्शा। जिहड़े साडे विचकारले बच्चे हुंदे एवरेज बच्चे वो सब तो ज़्यादा पिसदे ने। जिहड़े एक एक नंबर पिछे उन्हां नूं अच्छियां यूनिवर्सिटियां अच्छी एडमिशन लैण लई वो खुंझ जांदे ने। तो मैं समझदा कि हर एक बच्चे नूं मतलब बिना किसी डर, बिना किसी चिंता, बिना किसी भय तो परीक्षा देनी चाहिए है। अपना बेस्ट दो, बिल्कुल ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अपने आप से भी मुहब्बत एग्जाम के बाद होगी। बहुत खूब। तो प्रीख्या की तैयारी की जे असी गल करिए तो समय की गल इत्थे जरूर करनी बनती है क्योंकि विद्यार्थी जीवन के विच ते खास तौर पर कहा जाता है कि समय का बहुत ज़्यादा महत्व है। जे अज समय की कदर विद्यार्थी करेगा तो कल समा उसकी कदर करेगा। जदों तुहानूं प्यास लगे तुसीं खूह नहीं पुट सकते, इसलिए निरंतर प्रयास करने पैणे हैं। ये बहुत ज़रूरी है जी। जे तुसीं चाਹੁੰਦੇ हो कि ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ नज़दीक जाके असी कुछ हफ्तिਆਂ 'ਚ कुछ दिनों ਵਿੱਚ सारे साल की पढ़ाई कर ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਇਹ संभव नहीं है जी। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਜਾਂ ਫੋਕਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो मैं समझदा कि समय की कदर इसलिए बहुत जरूरी है। मैं कहते हैं ना कि जे समा तुसी गवा लिया ये तय ना किया कि तुसी की करना है तो फिर समा तय करेगा कि थोड़ा की करना है। इसलिए समा बेहद जरूरी है। समय की कदर करो, समय ते सारे काम करो, ये सब तो जरूरी है। ये सब तो ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो जे प्रीख्या की तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं तो सब तो अहम फिर यही हो जाता है कि प्रीख्या की तैयारी करते हुए वो किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखन, की खास टिप्स ने उन्हां लई? मेघा जी ये सब तो महत्वपूर्ण सवाल है जी। हर एक बच्चे का पढ़न का अपना एक ढंग होंदा है, स्टाइल होंदा है। कुछ बच्चे बोल के पढ़ते हैं, कुछ लिख के पढ़ते हैं, कुछ सुन के ते कुछ सुना के पढ़ते हैं। लेकिन हर एक बच्चे का एक टाइम टेबल जरूर होना चाहिए। सवेरे कदों उठना है, कदों सौना है, कदों पढ़ना है, कदों कुछ थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, किहड़े सब्जैक्ट्स ते ध्यान देना है। कुछ बच्चे कुछ सब्जैक्ट दे बड़े माहर होंदे आ, उस ते घट समा दिओ। जिहड़े सब्जैक्ट उन्हां नूं मुश्किल लगदे ने उहदे ते ज़्यादा समा दिओ।
ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਪਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਚੈਪਟਰਸ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇहद ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਈਏ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੋਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਨੋਟਸ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੋਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਜੀ, ਅਗਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਂਦ ਲਵੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾਓ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਬੇहद ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈਏ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖੋ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਟੂਰਸ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਪਲਾਨ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਬੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਪਲਾਨ ਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 95% ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ। ਪਲਾਨ ਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਬੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਗਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਰਡ 'ਚ 98% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਲੀਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬੇहद ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ 99% ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰ ਵਾਦਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ ਨਾ, +2 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈਏ। ਤੇ ਅਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮੈਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਸਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਕੂਰੇਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਸਟੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਆਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਖੈਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ NCERT ਜਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ, ਐਕੂਰੇਸੀ, ਸਕਿੱਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡਮ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਾਠੇ ਮਾਟੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸਲ ਖੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਦੇਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਓ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਏਕਮਕਾਰ, ਅੱਲਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਓਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹੈਲਪ ਕਰੂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੇ, ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਪੇਪਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਪੇਪਰ ਕਰ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਇਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਚੋਇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਨਿਕ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡਮ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦਾ, ਬੜੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਗੇ, ਪੇਪਰ ਕਾਪੀ ਦਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਪਸੀਨੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੱਜਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਔਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਿਪਸ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ
ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਅਰਸ ਦਾ ਸਾਥ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲੀ 'ਚ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਸੰਤਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤਰੇ ਸੰਗਤਰੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤਰੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਪੇਪਰ ਉਹਦਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਔਰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਮਿਲਾਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੁੜਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਖੀਰਲੇ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਹਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੌਣ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਈ ਹੱਠ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਸੌ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-6.5 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਬਲਕਿ 7 ਘੰਟੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੇਪਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਆਜੂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਠ ਯੋਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਔਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ, ਔਰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
फिर इंटरनेट है, इंटरनेट ते आजकल बहुत कुछ उपलब्ध है ना, इंटरनेट तो वो तैयारी कर सकता है, नोट्स है ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ सब चीज़ां ਉਹਦੇ ਕੋਲ उपलब्ध ने ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਇਹ ਗੀਤ। लिखना ते पढ़ना सिखाया, हौली हौली पौड़ियां ते चढ़ना सिखाया, तू चढ़ के ओ आकाश हुण तैनू की आखां, खेल कमा के तैनू पास हुण तैनू की आखां, खेल कमा के तैनू पास हुण तैनू की आखां। साडियां ही बिल्लियां मियाओ सानू कहंदियां, उंगली फड़ाई जदों पहुंचा फड़ लैंदियां। साडियां ही बिल्लियां मियाओ सानू कहंदियां, उंगली फड़ाई जदों पहुंचा फड़ लैंदियां। बारों मिठियां ते अंदरों खटास, बारों मिठियां ते अंदरों खटास, हुण तैनू की आखां, खेल कमा के तैनू पास हुण तैनू की आखां, खेल कमा के तैनू पास हुण तैनू की आखां। तेरे कोल तान कुड़े साडे कोल खंजरी, किन्ना चिर वेखांगे कलोल करू कंजरी। तेरे कोल तान कुड़े साडे कोल खंजरी, किन्ना चिर वेखांगे कलोल करू कंजरी। कदे भुल्लीए ना अपनी औकात, कदे भुल्लीए ना अपनी औकात, हुण तैनू की आखां, खेल कमा के तैनू पास हुण तैनू की आखां, खेल कमा के तैनू पास हुण तैनू की आखां। जट्टी आया आई ते सुहागे उत्ते मान नहीं, लंघ जावे हाथी नहीं ते पूछ दिंदा जान नहीं। जट्टी आया आई ते सुहागे उत्ते मान नहीं, लंघ जावे हाथी नहीं ते पूछ दिंदा जान नहीं। असी हुन्ने आ गुरां दे दास, असी हुन्ने आ गुरां दे दास, हुण तैनू की आखां, खेल कमा के तैनू पास हुण तैनू की आखां, खेल कमा के तैनू पास हुण तैनू की आखां। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਟਿਪਸ ਨੇ? मैं बच्चों को हमेशा कहना, तुम पढ़ो दिन को या तुम पढ़ो रात को, तो पढ़ो नेट से या पढ़ो किताब को, लेकिन हमेशा याद रखो इस बात को, पास होके सफल बनाना अपने आप को। सो चाहे असी पुस्तक पढ़िए या नेट पढ़िए, चाहे असी कोई नोट्स फॉलो करिए, साडा काम है सफल होना। सब तो देखो जो बेस्ट तरीका होगा कि सब तो पहला पुस्तक पढ़नी चाहिए। जिथे असी विस्तार पूर्वक चीज़ां पढ़ते सारिया चीज़ां कवर कर लो, उस तो बाद जिहड़े नोट्स काम आउंदे ने, जिहड़े तुहानूं फोकस्ड स्टडी बस दसदे, क्योंकि इम्तिहान दे बिल्कुल 3-4 दिन रहिंदे असी पुस्तक दोबारा नहीं पढ़ सकते, समा बहुत घट हुंदा, सानूं नोट्स काम आउंदे ने। और सानूं डाउट सैशन क्लीयर करने वास्ते साडियां जिहड़ियां कमियां है या कुछ मुश्किल है, सानूं इंटरनेट मदद करदा है, ताकि इंटरनेट ते सानूं सॉल्व पेपर्स मिल जांदे ने, इंटरनेट ते सानूं वीडियोज़ मिल जांदियां जिथे कुछ होर टीचर्स ने उही चीज़ नूं टॉपिक नूं वक्री तरह समझाया, वो सानूं समझण विच सौख हुंदी है। सो मैं समझदा कि तिन्हां दा सही सुमेल ही जिहड़े बच्चे करदे ने वो हमेशा कामयाब हुंदे ने।
ਔਰ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇहद ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਬੇहद ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਟਿਪਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ? ਅਸਫਲਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਲ, FAIL, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਟੁਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਕਾ, ਅਵਸਰ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੁਮਾਰੋ ਵਿੱਚ 3 ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਫਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਸੀ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਜਿਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰਸ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚਿੰਮ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸਟ ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਟ ਪੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੈਸਟ ਪੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਹਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਹੀਏ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁਸਤਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੈਸਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਗੀ। ਗੈਸਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗਿਓਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਨਕਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੌਪਰ ਬੱਚਾ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੈਸ ਲਗਾਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਟਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜੱਗੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਚੈਪਟਰ ਮਿੱਠੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਕੂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਟੌਪਰ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਠੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿੱਠੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਬੱਚੇ, ਨਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਹੈ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੋਬੀਆ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਲੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੋਬੀਆ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਰ ਝਿਜਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੈਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਢਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਝਿਜਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਬੱਚਾ ਕਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਲੇਬਸ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਿਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲਿਖ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪੇਪਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਅਸੀਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਲੇਟਸ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ, ਕੀ ਟਿਪਸ ਨੇ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਹਰਾਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਝਿਜਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਸਟ ਕਰੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਓ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਪੇ ਮਤ ਲੈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਠੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਗੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।